సమీపంలో ఉంటుంది, అవి పొల్యూషన్కి కాస్త దూరంగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాము. కానీ ఈ రోజుల్లో మనము చాలా ఏరియాస్ చూసినట్టే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది pollution. Even groundwater also is contaminated. So we are not in a position to use the groundwater for the drinking purposes in many of the cities, many of the areas. Now that is how we have to depend on some other source. Now the major problem for this groundwater pollution, if we look into them, one major source is industrial effluents, then domestic waste, then agricultural practices, and also our over exploitation of groundwater in certain areas. These are some of the causes, sources for the groundwater pollution. Now if we look into details one by one, for example, in most of the urban areas, we generate lot of liquid waste, and also we generate lot of solid waste. Now this liquid waste and solid waste, we call them as urban waste. Urban waste, sewage. Sewage. So this urban waste, liquid waste goes in the sewer pipes. Of course, in most of the rural areas, we don't have the sewer pipes. So it goes into the unlined pipes, drainage. only, unlined drainage. There is another factor for the contamination of groundwater, water resources, and also even the soil horizon also. And most of the solid waste is taken in urban areas and dumped in the landfills. Okay. There is another important, because large amount of solid waste is generated in the urban areas, and what they do, they take this solid waste and dump in the మున్సిపల్ ట్రక్కుల్లో తీసుకెళ్తారు. సర్టన్ ల్యాండ్ ఫిల్స్ లో వేస్తారు, లేకపోతే డంప్ సైడ్స్ అంటారు వాటిని. ఒక్కోసారి ల్యాండ్ ఫిల్స్ లో కూడా ఉండదు, డొమెస్టిక్ వేస్ట్ అయితే జస్ట్ డంప్ సైడ్స్ లో అలా వేసేస్తుంటారు. మనం హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా మనం చూస్తుంటాం, వాటి వల్ల పర్యావరణానికి ఎంతో చెడు జరుగుతుంది. ఇదొకటి డొమెస్టిక్ వేస్ట్ కాకుండా ఇంకోటి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్. ఈరోజు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటీకి, పట్టణాలకు చుట్టుముట్టు ప్రాంతాలన్నీ ఇండస్ట్రీస్తో నిండిపోయాయి. ఇండస్ట్రీస్లో మనకు వచ్చే రెండు రకాల వేస్టేజ్ వస్తుంది. ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వాటర్ ఒకటి, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ సాలిడ్ వేస్ట్. ఈ రెండు రకాల వేస్ట్ని మనం డంప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ని ట్రీట్ చేయకుండా వదిలేస్తే నియర్ బై కెనాల్స్లలో, వాటర్ సోర్సెస్లో చాలా మట్టుకు వదిలేస్తుంటారు. ఇది మనకు కాలుష్యానికి ముఖ్యమైన కారణం, నీటి కాలుష్యానికి. అలాగే సాలిడ్ వేస్ట్, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే సాలిడ్ వేస్ట్లో చాలా టాక్సిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. దీన్ని మనం నార్మల్గా ఏం చేస్తారంటే ల్యాండ్ ఫిల్స్లో డంప్ చేస్తుంటారు అనమాట. కొన్ని ల్యాండ్ ఫిల్స్ మున్సిపల్ ఏరియాస్లో ఐడెంటిఫై చేస్తారు, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాయి ల్యాండ్ ఫిల్స్ని. సో ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళని తీసుకుపోయి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఆ ల్యాండ్ ఫిల్. ఆ ల్యాండ్ ఫిల్లో దాన్ని డంప్ చేస్తారు. బట్ ఇఫ్ ల్యాండ్ ఫిల్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ సీల్డ్, జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ సమ్ సీలింగ్ మెటీరియల్తో సీల్ చేయాలి వాళ్ళు. సీల్ చేసిన తర్వాతనే దాన్ని ల్యాండ్ ఫిల్గా ఉపయోగించుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్, when the water goes into that landfill, there is every possibility of leaching of pollutants into the groundwater. This usually happens, and this is the major source of pollution in the urban areas. Now this is a very, very important factor which we have to consider in the pollution studies. Then another important aspect in the rural areas is agriculture practices, because we use nowadays lot of agrochemicals. We know how many types of fungicides, pesticides, insecticides we have in the markets, and also the fertilizers. So indiscriminate use of these agrochemicals, this is another source of large scale source of pollution of the water resources. Then we can also consider this over exploitation of water resources, especially in coastal areas. Yes. Because in coastal areas, if we pump out more fresh water, then what happens? The sea water intrudes into the salt water intrusion. Yeah, we call it as a salt water. This is a major problem in the coastal areas. We find in most of the coastal areas of the Andhra Pradesh, Orissa, and also West Bengal, and also in Gujarat also this problem is there. So this basically happens because of the over exploitation of the fresh water. Then there is a possibility of intrusion of the sea water. We call it as sea water intrusion. And the salinity also increases. Salinity of the soil also increases because of the agricultural practices. So these coastal areas, this problem of sea water intrusion is mainly because of the over exploitation. This also is a factor which we have to keep in mind, concern. Now when we consider the
certain measures, what measures we have to adopt for these water pollution, groundwater pollution or surface water pollution. We have to keep these things in mind what we have discussed, because we should have a proper disposal system of the domestic waste, especially in urban areas, domestic liquid waste and domestic solid waste. Still in most of the cities, if we this is just dumped in the domestic waste is dumped in the just in the dump sites, that's all. We have in Hyderabad nearby Jawahar Nagar అని ఉంది, అక్కడ మనం చూస్తుండే కొందరు రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఈ మధ్యలో అక్కడ పిహెచ్డి కూడా చేశారు, అక్కడ ఏరియాస్ వాళ్ళు స్టడీ చేశారు, జస్ట్ అక్కడ డంప్ చేసేస్తారు. రెయినీ సీజన్లో అక్కడ ఉన్న ఆ పొల్యూటెంట్స్ అని పర్కోలేట్ అవుతుంది. ఇలాంటివి ప్రాపర్ మెజర్స్ తోటి దాన్ని ఇన్సినరేట్ చేసి దాన్ని ఏదైనా చేయాలి. అలా డంప్ చేస్తూ ఉంటే ఇయర్ బై ఇయర్ లిక్విడ్ వేస్ట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్. సో లిక్విడ్ వేస్ట్ కు కంపల్సరీ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే మనం వాటర్ సోర్సెస్ లో వదలాలి. సాలిడ్ వేస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు పవర్ జనరేషన్ అని కూడా వచ్చింది. పవర్ జనరేషన్ అని కూడా ఈ మధ్యలో చేస్తున్నారు. ఎవరు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఐ థింక్ సమ్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో చేశారని అన్నారు, కానీ మరి ఎంతవరకు రన్ అవుతుందో లేదో నాకు ఐడియా లేదు. అట్లాంటివి సక్సెస్ అవుతాయి అట్లాంటిది. సో దట్ ఎంటైర్ దట్ సాలిడ్ వేస్ట్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్. సో మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది డొమెస్టిక్ సాలిడ్ వేస్ట్, ఎందుకంటే మనకి పవర్ వస్తుంది ప్లస్ మన డొమెస్టిక్ సాలిడ్ వేస్ట్ అంతా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది ఆ ప్రాసెస్ లో. అది చాలా మంచి, అట్లాంటి టెక్నిక్స్ మనకి రావాలి. తర్వాత ఈ ట్రీటెడ్ వాటర్స్ కూడా ఈ గార్డెన్ కి వీటికి అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ కి ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే మనం అది ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ లో ఏంటంటే మనకి కామన్ ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ కామన్ ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ లో వాటర్ ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ఆ ట్రీటెడ్ వాటర్ని వదిలేస్తే దాంట్లో పొల్యూటెంట్స్ చాలా పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్లోనే ఉంటాయని. ఇప్పుడు లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ పొల్యూటెంట్స్లో ఇప్పుడు చాలా ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే గ్రౌండ్ వాటర్లో టాక్సిక్ మెటల్స్, చాలా హెవీ మెటల్స్, దేర్ ఈజ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్స్ ఇన్ దీస్ వాటర్స్ బోత్ ఇన్ సర్ఫేస్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్. Because these heavy metals cause a lot of health problems to the people. Not only, see, most of the in today, because of this atmospheric pollution, most of the people get this bronchial problem. And these heavy metals are responsible for most of the problems, cardiovascular problems and the reproductive system problems, and there are so many health problems. See, for every element now certain permissible limits are fixed, but in most of the industrial areas these elements exceed the permissible limits. So when these elements exceed the permissible limits, it is harmful and dangerous to consume those waters, even used for the domestic purposes also. So that ఇలాగే is the కాకుండా సుదర్శన్ గారు న్యాచురల్ పొల్యూషన్ గురించి కూడా మీరు కొంత చెప్పాలి. వాటర్ ఎస్పెషల్లీ గ్రౌండ్ వాటర్. మనం న్యాచురల్ పొల్యూషన్కి వచ్చినప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ మనం కొంచెం సాయిల్ పొల్యూషన్ చెప్పినప్పుడు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే న్యాచురల్ పొల్యూషన్ ద్వారా గ్రౌండ్ వాటర్ ఎలా కంటామినేట్ ఉందంటే మనకు సీరియస్ ప్రాబ్లం. ఇండియాలో నియర్లీ 17 స్టేట్స్, we all know that in Andhra Pradesh, this Nalgonda, Prakasham, they are affected by this fluorosis problem. So this fluorosis is caused by the high amount of the fluoride in the drinking waters or in the water sources, bore waters. So this is another major problem which is caused not because of any industries. So it is because of the natural mechanism in which we have minerals like ఫ్లోరైడ్, అపటైట్, వీటి మనం ఫ్లోరిన్ బియరింగ్ మినరల్స్ అంటాము. సో వీటి ద్వారా అవి దీన్ని మనం రాక్ వాటర్ ఇంటరాక్షన్ అంటాము. ఈ రియాక్షన్స్ ద్వారా ఈ శిలలో ఉన్న ఆ మినరల్స్ లో మనం అక్కడే బోర్వెల్స్ వేస్తే న్యాచురల్ గా ఆ బోర్వెల్ ఆ వాటర్ అంతా కంటాక్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఆ కంటిన్యూగా వాటర్ లో కంటాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మినరల్స్ లో ఉన్న ఆ ఫ్లోరిన్ అనే ఎలిమెంట్ దీంట్లోకి లీచ్ అవుతుంది, మనకి వాటర్ లోకి లీచ్ అవుతుంది అనమాట. because of the pH factors and so many other chemical factors, it day by day the fluoride concentration in water increases anamata. Andukane manaki ippudu fluoride concentration actually permissible limit 1.5 milligrams per liter untundi, but manam most of the areas chuste more than 3 milligrams per liter, more than 5 milligrams per liter. Nalgonda lo konni areas lo even 10 milligrams per liter kuda undi. Andukane fluorosis anedi chaala serious problem manam chustunnam. Nalgonda, Prakasham, Anantapur chaala districts lo మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశే కాదు, ఇండియా మొత్తంలో నియర్లీ 17 స్టేట్స్లో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ పొల్యూషన్ సోర్సెస్. ఇలాగే ఫ్లోరోసిస్ మాదిరిగానే ఈ మధ్య అర్సెనిక్ వెస్ట్ బెంగాల్లో నియర్లీ 8 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఐడెంటిఫై చేశారు ఈ ప్రాబ్లమ్ని. అర్సెనిక్, దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది అర్సెనోపైరేట్ అనే ఒక మినరల్ ద్వారా ఇది నీటిలోకి వస్తుంది అన్నమాట.
అర్సెనిక్ అనే ఎలిమెంట్. సో ఈ వాటర్ మనం డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ డొమెస్టిక్ పర్పస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది ఇంకా చాలా డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్ ఇది. చాలా స్కిన్ అంతా మొత్తం ఇలా అయిపోతుంది, చాలా విపరీతంగా అవుతుంది స్కిన్ ఎలర్జీస్ అండ్ ఆల్ దట్. సో దిస్ arsenopyrite also contributes large amounts of the arsenic into the water sources. So that is another natural pollution problem which we are facing in our country. చర్చించాల్సిన ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ ఫ్లోరైడ్ అనేది మనం డెప్త్ కి సంబంధించి కాదు, కానీ ఆర్సెనిక్ అనేది మనం ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరిగినప్పుడు డీపర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని మనం అవాయిడ్ చేయదలుచుకున్నప్పుడు ఫ్లోరైడ్ కంటే నల్గొండ టెక్నిక్ అని మన ఫ్లోరైడ్ డిఫ్లోరేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆర్సెనిక్ లాంటి దానికి చాలా కష్టం. ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆ రీజియన్స్ లో మనం అనేది ప్రివెంట్ చేయగలిగితే కొంచెం మన వాటర్ లెవెల్స్ పైన ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ కొరకు డీపర్ లెవెల్స్ కి హైదరాబాద్ లో కూడా 1000 feet వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా ఈ మధ్యలో మినిమం 1000 feet వెళ్తున్నారు. అంటే దీని వెళ్ళినందువల్ల చాలా హాని జరిగిద్దని ప్రజలకు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. మోర్ అండ్ మోర్ డీపర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు వరకు మనం ఆ వాటర్ ని మనం ఎప్పుడు టచ్ చేయలేదు, అంత దూరం నుంచి అంత డెప్త్ నుంచి. అక్కడ రాక్ వాటర్ ఇంటరాక్షన్లు ఎక్కువగా జరిగి అక్కడ ఏమున్నాయో తెలియదు. డెప్త్ లో ఉన్నటువంటి శిలల్లో ఉన్నటువంటి మినరల్స్ వాటి వల్ల కూడా ఎక్కువ జరిగింది. కాబట్టి మనం జనరల్ గా పబ్లిక్ చెప్పాల్సింది ఇక్కడ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉండకూడదు. తర్వాత అంత డెప్త్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వెళ్తే అది ఏదో ఫ్యూ డేస్ వరకే ఒక ఫ్యూ మంత్స్ వరకు వాటర్ వస్తుంది, కానీ తర్వాత ఎట్లయినా అవి కంటామినేటెడ్ వాటర్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మనం న్యాచురల్ పొల్యూషన్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు న్యాచురల్ పొల్యూషన్ కొంతవరకు మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది తగ్గించాలి. సో ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. అదనమాట ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది అసలు మంచిది కాదు. ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మనం ఇంత కోస్టల్ ఏరియాస్ లో సీ వాటర్ ఇంట్రూజన్ కూడా అవుతుంది. సీ వాటర్ ఇంట్రూజన్ మెయిన్ రీజన్ కూడా ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్సెస్. ఇలా మనము న్యాచురల్ పొల్యూషన్ అనేది కొంతవరకు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని మనం మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ కొంచెం మనం చేసుకుంటేను. సో ఇలా న్యాచురల్ పొల్యూషను, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషను, డొమెస్టిక్ సోర్సెస్ ఇవన్నీ మనకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి మనకి వాటర్, ఈవెన్ సర్ఫేస్ వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ. అయితే ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ మనకు హెవీ మెటల్ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, చాలా హార్మ్ఫుల్ డిసీజ్. న్యాచురల్ పొల్యూషన్లో మనం ఇంతవరకు మన భారతదేశంలో ఐడెంటిఫై చేసింది ఆర్సెనిక్ పొల్యూషన్ ఒకటి, తర్వాత ఫ్లోరిసిస్ ఒకటి. ఇలాగే వీటితో పాటు నైట్రేట్ పొల్యూషన్ కూడా కొన్ని స్టేట్స్ లో చాలా విపరీతంగా ఉంది. ప్రొఫెసర్ సుదర్శన్ గారు, ఇప్పుడు వార్తల కొరకు మన ఈ చర్చని కొద్దిసేపు బ్రేక్ చేస్తున్నాము. వార్తల అనంతరం తిరిగి ఈ చర్చని కొనసాగిస్తాం.